प्रिय भाई बहनों, हूँ तमने नमस्कार आलू है। तमने हूँ जीवता ईश्वर ने बारा में जी मने तमने अने आखी दुनिया ने बनावनार सृष्टि करता ईश्वर है। मने तमने अने आखी दुनिया ने मनखा ने प्रेम करे है एने बारा में हूँ तमने बताड़वा मांगू है। जी तमो अगर एने ध्यान पण हामळ हो जाण हो तो तमो तमारा जीवन में एक नवी शांति, एक नवो आनंद, नवो जीवन तमने मळे। એટલે તમો એને ધ્યાન પૂર્વક સાંભળો। ચાલો આપો આગળ એને શરૂઆત કરીએ। તમો સાંભળજો ધ્યાન દેને। चित्र एक, सब करता पहल परमेश्वर है तो परमेश्वर ताजो अने हंगड़ा ऊपर राज करे है। परमेश्वरे संसार ने बनायु, एने इंदारा में इजवाड़ा ने समकायु। परमेश्वरे आकाश ने ऊपर पानी और समुद्र नीचेनो पानी अलग कर्यु। परमेश्वरे दाड़ा ऊपर सूर्य ने और रातर ऊपर चंद्रमा ने इजवाड़ो आलवा हारू बनायु। चित्र बे, परमेश्वर नो वचन। यह बाइबल परमेश्वर नो वचन है और हमने जीवित अनंत काल हुआ परमेश्वर ने बारा में बताड़े है। अमो परमेश्वर हा अलग थई गया पण आनी बाइबल में परमेश्वर ने हमने आ बात बताड़े है कि पासा कीकेम अमो मळे सकिए। ये सब हासी बातें बाइबल में ही है। चित्र 3, संसार ने बनायु। परमेश्वरे संसार ने बनावी, सब ताजी बनावी अने जमी ऊपर डोंगरा, समुद्र ने नद्य ने बनावी। अने जमीन डोंगरा बनाया, समुद्र नद्य बनावी। एने में सब जीवता प्राणी ने बनाया। पानी में माछलीए, हरग में पक्षी अने सब प्रकारना जानवर ने परमेश्वरे बनाया। અને सब प्रकार सब जनावर बनावे ने परमेश्वर खुश थयो केम के ये सब परमेश्वरे बनाया घणा ताजा था। चित्र नंबर 4, आदम ने हवा। परमेश्वरे पेलखो आदमी बनायो जेनो नाम आदम हेतु। आ पेलखी बजेर बनावी तेनो नाम हवा हेतु। बिया ने आदमना बगीचा में परमेश्वरे बनावीने मेल्या ने बगीचा ने सब चीजों ऊपर अणने अधिकार आल्यो। बे जना परमेश्वरना खास मित्र था। परमेश्वरे एक खास रोखड़ानो फल खावानो ना कीधु। बीजा हंगड़ा रोखड़ानो फल खावानो परमेश्वरे अणने छूट आली थी। अणे जीरा रोखड़ानो फल खावानो ना कीधु। तणा रोखड़ानो फल अणे खाधु ने परमेश्वरनो कायदो तोड्यो। आदम हवाए पाप करवा परमेश्वरे आदन वाटिका में बारता काढी दीधा अने परमेश्वरनी उपस्थिति में अलग कर दीधा। आना ऊपर पाप करवाही मौत, बीमारी ने दुख, पीड़ा आना ऊपर आवी जी आज सब मनखा एनो सामनो करी रह्या है। चित्र नंबर 5, केन ने हाबिल। आदम हवाना बे सोरा था जेनो एकनो नाम केन, बीजानो नाम हाबिल। केने हाबिल ऊपर રીહી પડતો હતો એટલે એને મારી નાખ્યો। કેન એને ખુદની પાપને લીધે એને સજા મળી પણ એને હાથે હાથે એને આઈ બાપને હોજી સજા મળી। આપો सब आदम हवाना वंशजना परिवारना है। आपे सबे पाप कर्यो। आजे आपो सब पाप ने कारणे परमेश्वर सीटी थायेला है। आपो सब हंगला पाप ने कारणे सजा भोगतवाना लायक है। चित्र नंबर 100, नुहानु जहाज। घणा वरहा निकली गया
આદમ હવ્વા નો પરિવાર વધતો ગયો. યા મનખા પરમેશ્વરના વિરુદ્ધમાં હંમેશા પાપ કરતા રહ્યા. અણાનો પાપ એટલો વધી ગયો કે પરમેશ્વરે અણા મનખાને પાણી થકી નાશ કરવાનો નિર્ણય લીધો. એത്ര હંગળા મનખામાં તા એક પરમેશ્વરનો ભગત જે પરમેશ્વરની ભક્તિ કરતો, પરમેશ્વરના નિયમોનું પાલન કરતો, તેનું નામ નુહો હતો. પરમેશ્વરે નુહાને કીધું કે તું એક જહાજ બનાવ જેને દ્વારા તારો પરિવાર ને તું વસે જાય. નુહે ઘણા વર્ષ તક પરમેશ્વરનો ધાર્મિકતાનો પ્રસાર કર્યો ને મનખાએ નુહાની વાતને ઉપર વિશ્વાસ નહીં કર્યો. ઘણા વર્ષ તક યુ જહાજ ભણતું રહ્યું. ત્યાં તક નુહો મનખાને કહેતો રહ્યો, પણ નુહે ને મનખાએ ધમકી આલી, પણ નુહાની વાત ઉપર વિશ્વાસ નહીં કર્યો. ને આપણી ભોંડા કામક ભોંડી આદત યા મનખા પાસા ને ભર્યા. અગર ફરતા તે યા અણા જલ પરલે હા વસી જાતા. પણ નુહો એ વાત કહેતો હતો. મનખા નુહાને કહેતા યો તે પાગલ થઈ ગયો હે અને બીજાને હુદો પાગલ ભણાવે હે. ચિત્ર નંબર 7 જલ પ્રલય. જેમ પરમેશ્વરે આજ્ઞા આલી હતી તેમ જ નુહાને પરમેશ્વરે કીધું કે સબ પ્રકારના જનાવર પક્ષી અણી જહાજમાં મેં ઘાલ. નુહાને એની ઘેરવાળી, એના 3 સોરા, એને 3 સોરાની ઘેરવાળી અને જહાજમાં મેં જવાનું કીધું. હંગળા પ્રકારના બે જોડી જનાવરા જહાજમાં લીધા. એના નુહાના પરિવારને લીધો ને પછી આના જહાજનો દરવાજો પરમેશ્વરે બંધ કર્યો. એને બાદ આની ધરતી ઉપર મોહળાધાર પાણી વરવા લાગ્યું. 40 દાડા ને 40 રાતર પાણી પડ્યું અને આખી ધરતી ઉપર પાણી જ પાણી થઈ ગયું. નુહો ને એનો પરિવાર ને જેતરા જહાજમાં જનાવર પક્ષી હતા યા સબ વસી ગયા. પણ જે વાર્તા હતા ત્યાં સબ પાણી હા ડૂબીને મરી ગયા. નુહો એતરે વસ્યો કેમ કે નુહો એનો પરિવાર જીવતા ઈશ્વરને માનતો હતો, એની આજ્ઞા પાલન કરતો હતો અને એના પરમેશ્વર ઉપર વિશ્વાસ કરતો હતો. ચિત્ર નંબર 8 અબ્રાહમ, સારા ને ઈસાક. ઘણા વર થઈ ગયા. નૂહનો પરિવાર ઘણો વધી ગયો. એનામાં અબ્રાહમ નામનો એક આદમી હતો જે પરમેશ્વરની આજ્ઞાને પાલન કરતો હતો ને પરમેશ્વર હાથે પ્રેમ કરતો હતો. એટલે પરમેશ્વરે એને પ્રતિજ્ઞા આલી કે તારો પરિવાર મોટું થાય, ઘણો મહાન થાય. અબ્રાહમ એને બૈરી સારા ને કઈ સોરાસોરી ને હતા, પણ પરમેશ્વરની પ્રતિજ્ઞા ઉપર વિશ્વાસ કર્યો. 2 જણા ઉંમરમાં ઘણા ડાયા હતા, પણ તણી અવસ્થામાં પરમેશ્વરે આને એક સોરો આલ્યો. તેનું નામ ઈસાક હતું. અબ્રાહમ ને ઈસાક યા ઈસુ મસીહના પૂર્વજ હતા અને તણાસ પરિવારમાં ઈસુ મસીહ જન્મ્યો, જે અને સંસારને મનખાને પાપ છોડાવવા આવ્યો. ચિત્ર નંબર 9 મૂસો ને પરમેશ્વરનો નિયમ. અબ્રાહમના વંશજમાં મોટા ને મહાન લોક થયા અને ઘણા મનખાની સંખ્યા વધી ગઈ. ઈ જાતિ ઇસરાયલી કહેવાય. એનામાં એક આદમી જેનું નામ મૂસો હતો, તણે પરમેશ્વર ઉપર વિશ્વાસ કર્યો ને પરમેશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું. એક દાડો પરમેશ્વરે મૂસાને ડોંગર ઉપર હાથી કીધો ને એણે મનખાને રોજની શિક્ષા આલવા હારું, હિકાડવા હારું 10 નિયમ આલ્યા. મૂસા ડુંગર ઉપર નીચો ઉતર્યો. પરમેશ્વર કનો ને બાઠા ઉપર લખેલી જે વિધિ લઈને આવ્યો. પરમેશ્વરની ઈચ્છા એવી હે કે હંગળા મનખા પરમેશ્વરની આજ્ઞાને પાલન કરે ને આજ્ઞા પાલન કરવાથી અને જીવતા પરમેશ્વરનું માન बढ़ावे.
ચિત્ર નંબર 10 પરમેશ્વરના 10 કાયદા. પરમેશ્વરે 10 કાયદા આલ્યા. યા એક હાસા ઈશ્વરની આજ્ઞા માનવા, પ્રેમ કરવા, ભક્તિ કરવા, એને કાયદા પાળવા, શીખાડવા આલ્યા. પહેલી વાત ये है કે આપો કણા જનાવરની કે કણી મૂર્તિને બનાવીને પૂજા નહીં કરવી. આપણને કેવળ હાસા ઈશ્વરને જે એણે દુનિયા બનાવી તાને પરમેશ્વરની ભક્તિ ને આરાધના કરવી. હાંગળા મળીને હપ્તામાં એક દાડો પરમેશ્વરની ભક્તિ કરવા અલગ કરવો એ ઘણી ને તાજી વાત है કે આઈ બાપ ને એના સોરા સોરી બેટા બેટી સબ મળીને જીવતા પરમેશ્વરની આરાધના કરે. આગળ વાત એ है કે એના સોરા સોરી આપણે આઈ બાની આજ્ઞાનું પાલન કરે ને આણંદનું હુકમ પાળે, આદર ઇજ્જત કરે. પરમેશ્વરની વિધિ આપણને એમ શીખાડે છે કે આપો કીની હત્યા નહીં કરવી ને કે ને બીજાની બૈરીની હાથે ગલત વ્યવહાર નહીં કરવો. જે બીજાનું હે તેની ચોરી નહીં કરવી કે ચોરી કરવાનો પણ વિચાર નહીં કરવો. કેમ કે પરમેશ્વરની એ વિધિયા આપણને આલી હે કે અણી વિધિયાને પાલન કરવાથી આપણું જીવન પવિત્ર રહે ને એ વિધિયા પૂરી કરવી ઈશ પરમેશ્વરની આજ્ઞાને એની મરજી હે. ચિત્ર નંબર 11 પાપ ભોગ થવું. જેના મનખ પરમેશ્વરની વ્યવસ્થા તોડીને પાપ કર્યું તે પાછું પરમેશ્વર હાથે મેળ કરવા હારું એક ઘેટાને પાપીના બદલામાં મારવો પડતો હતો. જે ઘેટાનો નમૂનો પરમેશ્વરનો બેટો ઈસુ મસીહ હે. ઈસુ પરમેશ્વરનો હાસો ઘેટો જે સંસારના હંગણા પાપીઓના પાપ લઈને ક્રૂસ ઉપર સડી ગયો. આવું આપણે પાપની ક્ષમા હારું, માફી હારું પ્રભુ ઈસુ મસીહ ઉપર ભરોસો કરવો. આપણે આપણા પાપ હારું મન ફિરાવો, પશ્ચાતાપ કરવો ને પરમેશ્વરને આગળ ક્ષમા માંગવી અને પવિત્ર જીવન જીવવું. ચિત્ર નંબર 12 એક ઉદ્ધારકર્તાનો વાયદો. આવો આપું શીખજે કે કેવી રીતે ઈસુનો જન્મ થયો. ઘણા વર્ષ પહેલ પરમેશ્વરે એક પાપની માફી કરવા વાળો મોકલવાનો વાયદો કર્યો. એક દાડો હરકદૂત હરગો કુંવારી મરિયમ કન આવીને કીધું કે તું પવિત્ર આત્મા ને દ્વારા ગર્ભવતી થાય ને તારે એક સોરો થાય અને તેનું નામ ઈસુ રાખવામાં આવે, જેનો અર્થ એવો है કે ઈ આખી દુનિયાને પાપી લોકોને વસાડે ને આણને પાપો છુટકારો આલે. અને અણી વાતથી મરિયમ ગભરાઈ ગઈ, પણ પરમેશ્વરની મરજીને અનુસાર થાય એમ કીધું. ફેર હરકદૂત યુસુફ કને ગયો અને યુસુફને કીધું કે મરિયમને તારે ઘેર લાવવા હો તું ગભરાય નહીં, કેમ કે ઈ પરમેશ્વરના પવિત્ર આત્માની સામર્થ્ય દ્વારા ગર્ભવતી થઈ હે અને એને એક સોરો થાય. તેનું નામ ઈસુ પડે કેમ કે ઈ અને દુનિયાનો પાપની માફી આલે. યુસુફે હરકદૂતની વાત માની ને મરિયમને આપણે ઘેર લાવ્યો. ચિત્ર નંબર 13 ઈસુનો જન્મ. હંગળા યહૂદી યરુશલેમમાં આપણા પરિવારનું નામ લખવા જતા હતા. ઘણી વખત યુસુફ ને મરિયમ બેતલેહમ શહેરમાં થાયને જાતા હતા. તણા શહેરમાં ઘણા મનખા ને રહેવાને કારણે આણાને રહેવા હારું ઘેર નહીં મળ્યું, પણ આણાને એક દાંડાના વેઢમાં જ્યાં સોપો બંધાય આણાની જગામાં આણે રહેવાનું મળ્યું. પણ તાણીસ રાતે મરિયમને એવો ઈસુનો જન્મ દેવાનો મોકો મળ્યો. જાણી રાતે ઈસુ મસીહનો જન્મ ઢાંઢાના વેડમાં થયો. ઘણી વખત સરવાહા જી ઘેટાની રખવાળી કરતા હતા. અણને હરકદૂતાએ એક ખુશખબરી આલી. હરકદૂત આકાશમાં પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરતા ને ગીત ગાતા ખુશી મનાતા હતા. અને યો સંદેશ યેસ ખુશખબર અણે ઘેટા સારવા વાળાને આલી
કે તમારું એક તારણ કરવા વાળો, પાપની માફી આલવા વાળો બેથલેમ શહેરમાં જન્મ્યો હે અને તમો એને જાયને દેખો એ દાંડાના વેડમાં રાળમાં તીલો હે અને યો સંદેશો ગડરીએ સાંભળીને ઈસુ મસીહનું દર્શન કરવા ચાલી ગયા. ચિત્ર નંબર 14. ઈસુ એક ગુરુને જેવો માન મળ્યો. ઘણી વખત ઈસુ 12 વર્ષની ઉંમરનો હતો. ઘણી વખત યહૂદીઓ હાથે અને ઇસરાયેલી શિક્ષકો હાથે પરમેશ્વરને બારામાં વાતચીત ને પ્રશ્ન કરવા લાગ્યો, પૂછવા લાગ્યો. એ વાત ઈસુ કરતો તો મનખાએ સાંભળીને અસંભા થઈ ગયા. લોક પરમેશ્વરની જ્ઞાનની બડી પ્રશંસા કરી. 30 વર્ષની ઉંમરમાં પ્રભુ ઈસુ લોકોને વેશમાં પરમેશ્વરની સેવા ચાલુ કરી. ઘણી વખત પરમેશ્વરને બારામાં શિક્ષા આલી. એનામાં ઘણા મનખાએ પ્રભુ ઈસુ મસીહની વાત ઉપર વિશ્વાસ કર્યો, માન્યો, ઈસુ મસીહને હાથે ચાલવાનો નિર્ણય લીધો. પણ એવા ઘણા મનખા હતા જેણે વિરોધ હુદો કર્યો. પરમેશ્વર એમ ચાહી રહ્યો હે કે આપો વિશ્વાસ કરીએ ને પરમેશ્વરની આજ્ઞાનું પાલન કરીએ, ઈસુ મસીહને વાહે ચાલવાનો આપો નિર્ણય લીજે અને આપણા જીવનને શાંતિમાં ને આશીષમાં બનાવજે. ચિત્ર નંબર 15. પ્રભુ ઈસુએ ઘણા આશ્ચર્યકર્મ કર્યા. પ્રભુ ઈસુએ ઘણી જગ્યા અદ્ભુત કામ કર્યા અને એવા મોટા કામ કર્યા જે કોઈ બીજું કરી શકે નહીં. એનામાં એક એવા આદમીને જન્મનો આંધળો હતો, જેનું નામ ભરતીમાઈ હતું. એ રોજ ભીખ માંગતો અને તણી જગ્યામાં થાય પ્રભુ ઈસુ નીકળે. પ્રભુ ઈસુએ અને આંધળાને દેખતો કરતો હતો. એની જિંદગીમાં કેરાને દીખ્યો, પણ આને ઈસુ મસીહ એને દેખતો કર્યો. એ વાત સાંભળીને ઘણા મનખાને દિલમાં ખુશી આવી અને ભરતીમાઈ ખુદ ખુશીઓ ભરાઈ ગયો. એટલી ખુશી ઈયો બીજાને કીધા વગર રહી ન શકે. ઘણા સમયમાં એક બીજી જગ્યા પ્રભુ ઈસુ ગયો. એક કર્મચારીને એક છોરી મરી ગઈ અને પ્રભુ ઈસુએ એને મરેલામાં જીવતી કરી દીધી. પ્રભુ ઈસુએ જીવતી કરાવો. એ છોરી ઘણી ખુશ થઈ, એને આઈ બાપ ખુશ થયા અને એના ગામના મનખા ખુશ થયા. એવા મોટા ચમત્કાર જે પ્રભુ ઈસુ કરે જે કોઈ નહીં કરી શકે. એક દાડો એવું થયું કે ઈસુ મસીહ નાવમાં જતા હતા સેલા હાથે અને રાતે સમુદ્રમાં એક મોટો તુફાન આવ્યો. તો પ્રભુ ઈસુ એના તુફાનને ધમકી આલી કે આંધી ઉધી બંધ થઈ ગઈ, તુફાન બંધ થઈ ગયા અને સેલા સબ ગભરાયેલા હતા, યા ખુશ થઈ ગયા. એટલે પ્રભુ ઈસુની એવી મોટા કામો કરવાય પ્રભુ ઈસુ મસીહ આપણા જીવનમાં બી ડરને બીકને સીટી કરે ને આપણને શાંતિ આલે. પ્રભુ ઈસુને નજદીકમાં આવો, પ્રભુ ઈસુની ભક્તિ કરો, પ્રભુ ઈસુનું નામ લો, તો આપણા જીવનમાં બી ઈસુ મસીહ શાંતિ આલે અને આપણને બીમારી, મુસીબતી, તકલીફી ઈસુ મસીહ આપણને સીટી કરી દે. જો ઈસુ મસીહ ખરા ઈશ્વર અને પરમેશ્વરનો બેટો હે, જે આપણને અનંત જીવનને શાંતિ આલે હે. ચિત્ર નંબર 16. પ્રભુ ઈસુએ આની દુનિયામાં આવીને દુઃખ ઉઠાડ્યું. પ્રભુ ઈસુએ ઘણા અદ્ભુત કામ આની દુનિયામાં કર્યા. એને કારણે ઘણા મનખા ઈસુ મસીહને વાહે ચાલવા લાગ્યા. જરા ઘણા મનખા ઈસુને વાહે ચાલવા લાગ્યા. ઘણી વખત ઘણા કાદમ્યને જે દુષ્ટ હતા અણને એ વાત પસંદ નહીં આવી. એટલે યા ઈસુ મસીહની ઘૃણા કરતા હતા. ઈસુ મસીહ પરમેશ્વરનો બેટો હે એમ માનવા તૈયાર નહીં થયા. ઈસુ મસીહ અણને કહેતો હતો કે તમે પાપી હે, તમને મન ફેરવવાની જરૂરત હે, પરમેશ્વરની તરફ આવવાની જરૂરત હે. એ વાત હજી દુષ્ટ લોકો હતા અણને એ વાત અસલ નહીં લાગી. એટલે યા એમ ચાહતા હતા કે ઈસુ મસીહને હાય પાડે, એની વિરુદ્ધ જૂઠું બોલે ને ઈસુ મસીહને અને કરુજ ઉપર ચડાયો, કાંટોનો મુકુટ પહેરાયો અને એને નિંદા કરી. પણ ઈસુ મસીહ અણના વિરુદ્ધમાં અણને કઈ નહીં કીધું, કેમ કે ઈસુ મસીહ જાણતો હતો કે હું જે દુઃખ ઉઠાવી રહ્યો હે એ પરમેશ્વરની યોજના હે.
ચિત્ર નંબર 17 ઈસુ મસીહને ક્રૂસ ઉપર ચડાયો. એને બાદ પ્રભુ ઈસુ હોળી ઉપર ચડાયો. ત્રણેય વખત ઈસુ મસીહને માર્યો નહીં હતો. એને હાથે બે બીજા પાપી હતા, જે અપરાધી હતા, જેને ગુનો કર્યો હતો. જણે તે એવું કામ કર્યું હતું કે આણને મોતની સજા મળે. પણ પ્રભુ ઈસુ મસીહ એવો કોઈ પાપ કર્યો નહીં હતો કે જેને મોતની સજા મળે. આપણે સભે પાપ કર્યો. આપણે પાપને કારણે આપણને ખુદને મરવું જોઈએ. એની સજા આપણને મળવી જોઈએ. આપણે પાપને કરવાને કારણે પ્રભુ ઈસુ અને દુનિયામાં હંગળના પાપ તોકે લેવા હારું ઈસુ મસીહ હોળી ઉપર બલિદાન થયો. તમારા ને મારા પાપને બદલે ઈસુ મસીહ હોળી ઉપર ચડ્યો. આપો ને મર્યા એને જગ્યાએ ઈસુ મસીહ મરી ગયો. બસ આપો એ માન લેવા જોઈએ કે આપો પાપી હે, આપણે ઘણા પાપ કર્યા હે અને આપણે પાપનો આપો પસ્તાવો કરીએ તો પરમેશ્વર આપણને પાપની ક્ષમા આલે. અને પાપની ક્ષમા આલવા વાળો પરમેશ્વરનો એકમાત્ર બેટો ને ઉદ્ધાર કરતા ઈસુ છે, જેને આપો મુક્તિ પાઈ શકીએ. ચિત્ર નંબર 18 ઈસુ મસીહ મરેલામાં પાછો જીવતો થયો. પ્રભુ ઈસુના શત્રુએ, એના દુશ્મને તને આનંદનો વિચાર એવો હતો કે ઈસુ મસીહ મરી ગયો, આવું નાશ થઈ ગયો. એટલે યા મનમાં ઘણા રાજુ થયા, ખુશ થયા કે આવું ઈસુ મસીહ તો મરી ગયો. અને ઈસુ મસીહની શરીરને ઉતારીને એની દેહને કબરમાં મિલ્યો, તને ગુફામાં મિલ્યો. અને એક મોટો પાઠો અને ગુફા પર મિલી દીધો. એક દાડો નીકળી ગયો, બીજો દાડો નીકળી ગયો, તીસરે દાડે પ્રભુ ઈસુ મસીહ મરેલામાં જીતો થઈ ગયો. ઘણી વખત 2-3 બાઈ ઈસુ મસીહને મળવા જતી હતી અને કબર ઉપર ગઈ. તણીએ એવું દેખ્યું કે બાઠો તો હરકાવેલો હે, ઈસુ મસીહ કબરમાં નહીં હતો. અને એ બેને ઘણી ગભરાઈ ગઈ. તણી વખત 2 હરક દૂત મળ્યા. એવું આણને નેમ સંદેશ આવ્યો કે ઈસુ મસીહ આ નહીં, એ મરેલામાં જીવતો થઈ ગયો હે. અને પ્રભુ ઈસુ આ સ્પષ્ટ ખાસ સાફ વાત બતાડી કે ઈસુ મસીહ પરમેશ્વર હે. आज भी यो जीवतो है, हमेशा यो जीवतो रहे. ने शैतान ने मौत ने ऊपर विजय लीधी અને યો એને હો કઈ ગુણા બળે ને આજ भी सामर्थ्य है. ચિત્ર નંબર 19 થોમા પ્રભુ ઈસુ પર વિશ્વાસ કર્યો. ઘણી વખત પ્રભુ ઈસુ મરેલામાં જીવતો થયો. ઘણા મિત્રોને ઈસુ મસીહ દેખાયો. ઘણા હાથે ઈસુ મસીહ ખાવાનું ખાધું, વાત કીધી. પણ થોમોજી ઈસુ મસીહનો શિષ્ય તો છેલ્લો હતો, આણે વિશ્વાસ નહીં કર્યો. અને એમ કહેતો હોય કે ઈસુ મસીહ જીવતો થયો હોય તે હું એને જ્યાં તક દેખું ને, એના હાથ પગમ ખીલના ઠોકેલા હું દેખું ને, અડું ને તો મેં વિશ્વાસ કરું ને. એને બાદ એવું થયું કે એક દાડો ઈસુના શેલા ને થોમો એક કમરામાં બંધ હતા. ઘણી વખત પ્રભુ ઈસુ મસીહ તાણને દેખાયો, એને વતાડ્યું અને થોમાનો સબ સંદેહ અવિશ્વાસ શીખી કર્યો. યુ દેખ્યું કે વાસ્તવમાં ઈસુ મસીહ જીવતો થયો. થોમો 30 વખત હાથ જોડીને ઈસુ મસીહને પગમ પડી ગયો. ઈસુ મસીહે એવું કીધું, તો થોમા મને દેખીને વિશ્વાસ કરે હે, પણ ધન્ય કેટલો તાજો ઈ હે જે મને વગર દેખે વિશ્વાસ કરે. ચિત્ર નંબર 20 ઈસુ મસીહનો હરગમાં જાવું. પ્રભુ ઈસુ જીવતો થવા બાદ 40 દાડા આની ધરતી ઉપર ઘણા મનખાને દેખાયો. આનંદને વાત કરી, ખાવું ખાધું. એ વાત સાબિત કરી કે હું જીવતો થઈ ગયો હે. એને બાદ પ્રભુ ઈસુ આપણા બાપ કને જવા હારું તૈયારી કરતો હતો. કેમ કે જે કામ પરમેશ્વરે એને કરવા હારું મોકલ્યો હતો, જે કામ પ્રભુ ઈસુએ પૂરું કરી દીધું. ઘણી વખત આણે એના શેલાને એમ કીધું કે તમો આખી દુનિયામાં જાય ને હંગળા મનખાને સબ જગહ જાય ને યો સુસમાચાર સબને સંભળાવજો ને બતાડજો. એ વાત કહીને ઈસુ મસીહ વાદળમાં ઉપર જતી રહ્યો. જેમ શેલાએ દેખ્યું પ્રભુ ઈસુ આ જગતને છોડીને હરગમાં જઈ રહ્યો હોય. ઘણી વખત હરગમાં 2 હરગદૂત આવ્યા.
ને એમ કીધું કે જણા ઈસુને તમો હરગમાં જાતા દેખી રહ્યા અણેસ તરીકે અણીસ રીતે પ્રભુ ઈસુ પાસો અને દુનિયામાં એના મનખા જે એની ભક્તિ કરે, જે એની ઉપાસના કરે તેને લેવા હારું આ પાસો આવવાનો હે. ચિત્ર નંબર 21 ખાલી ક્રુસ. પ્રભુ ઈસુ ક્રુસ ઉપર હુંકા મર્યા. પ્રભુ ઈસુ આપો પાપને હારું, પાપને દંડ હો વસાડવા હારું ક્રુસ ઉપર હોળી ઉપર મરી ગયા. પ્રભુ ઈસુ કઈ પાપ ને કર્યું હતું? પણ તમારે ને મારે પાપને લીધે ઈસુ મસીહ મરી ગયો, જે આપણો પરમેશ્વર આપણને અલગ કરે. ક્રુસ આપણને આની વાતને યાદ અલાડે કે પ્રભુ ઈસુ પરમેશ્વરનો એક નિષ્પાપ વગર પાપ કરેલો કેટલો હતો, જે આપણે લીધે બલિદાન થયો. ઈસુ ઉપર આપો વિશ્વાસ કરીએ અને આપણા પાપને આપો છોડી દીજીએ અને આપણે હંગળા પાપ આપો માન લઈએ તો પ્રભુ ઈસુ આપણા સબ પાપ માફ કરે શકે અને આપણને પરમેશ્વરના હંમેશાના જીવનમાં ને એના ઘરાણાના સદસ્ય આપણને ભણાવે દે. ચિત્ર નંબર 22 બે વાટે. પ્રભુ ઈસુએ શિક્ષા આલી જીવનમાં બે વાટને બારામાં, જેનો આખરીમાં પરિણામ શું થાય ઈ હે. જે વ્યક્તિ પ્રભુ ઈસુને વ્યક્તિગત રૂપે ઉદ્ધારકર્તા રૂપમાં ગ્રહણ નહીં કરતો, એને પાપને છોડ્યા રસ્તામાં જે લાંબી છોડી વાટ હે તની વાટે જાય હે. ઈ પાપ વાળી વાટે તની વાટે જાય હે, હંમેશાની જિંદગી નરકમાંથી સજામાં જાય હે. યો મનકને સ્વાભાવિક પરિણામ હે ને આપો જન્મ હા ને સ્વભાવ હા ઈયને પાપી હે. અણી દુનિયામાં આપણને સમા શાંતિ જીવન આપણને હાકડી વાટે મળે હે, જે પરમેશ્વર આપણને હરકની તરફ લઈ જાય. એનામાં જવા હારું આપણને પાપ ને આપણી મરજી આપણને શીખી રહેવું પડે અને એનો પરિણામ પૂરો ભરોસો પ્રભુ ઈસુ પર આપણને કરવો પડે. ઈસુએ એમ કીધું કે હું વાટ હે, અગર કોઈ મનક મનમાં થાય ને જાહે તો એને મુક્તિ મળે અને હાકડી વાટે ચાલવા હો આપણને પાપનો કોઈ આપોમાં ન્યાય થવાનો નહીં, કેમ કે આપણે પાપને લીધે ઈસુ મસીહે હોળી ઉપર લોહી બહાડીને આપણને એના લોહી થકી ધોઈને પવિત્ર કર્યા હે. અગર આપો પ્રભુ ઈસુને વાહે ચાલવા માંગીએ તો આવો આપો એવી રીતે પ્રાર્થના કરીને પરમેશ્વર સાથે વાત કરી શકીએ. પ્રભુ ઈસુ, હું માનું હે કે હું પાપી હે, મેં વિશ્વાસ કર્યો હે કે તું મારે પાપા હારું ક્રુસ ઉપર મરી ગયો, મને માફ કર ને મારા હૃદયમાં જેટલા પાપ હે એને તારા લોહી થકી ધોઈને મને શુદ્ધ કર દે, પવિત્ર કર દે. હું ને મારો પરિવાર તારા વાહે ચાલવા ને તારા પરિવારમાં જોડાવા માંગીએ. હું પ્રભુ ઈસુ જીવનની વાટમાં ચાલે ને તારી વાહે આવવા માંગુ હે અને મોત ને બાદમાં હું તારે હાથે રહેવા માંગુ હે. ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ, તે મારી પ્રાર્થના સાંભળી હે. અગર આપો ઈમાનદારી થકી વિશ્વાસ થકી પ્રાર્થના કરીએ તો આપો હકડે માર્ગ થાયને જીવનમાં પ્રવેશ કરવું ને આનંદ જીવનમાં ભાગી થવું. આપણા મનની ઈચ્છાઓ ને વિચારધારાને પરમેશ્વર જાણે હે. ચિત્ર નંબર 23 પરમેશ્વરની સંતાન. ઈસુ મસીહ હરેક જાતિ ભાષા ધર્મના મનખાનું સ્વાગત કરે હે. જે મનખા ઈસુ મસીહ ઉપર વિશ્વાસ કરે હે એને પરમેશ્વરની સંતાન બનવા હારું એને અધિકાર આલે હે. જે મનખા પરમેશ્વરની સંતાન બને હે ઈ હાકડી વાટે ચાલે હે, જે હરગની તરફ જાય હે. પરમેશ્વરની સંતાન બનવા હો એક પરિવાર ને સમાન है, एक परिवार જેવો है. प्रभु यीशु मसीह ઉપર વિશ્વાસ કરવા વાળા सब एक हाथे संगठित समुदाय है. चित्र नंबर 24 नवो जन्म. एक धर्म शिक्षक જેનું નામ નિકોદેમસ હતું, એક રાતે ઈસુ મસીહ કન આવ્યો ને પરમેશ્વરને બારામાં હજુ વધુ જાણવા હારું વાત કરી.
ઈસુએ એને કીધું, હંગળા મનખા જે પરમેશ્વર કને આવવા માંગે હે ને હરગમાં જવા માંગે હે તેને નવો જીવન લેવું ઘણું જરૂરી હે. યુ નવો જન્મ એક જન્મ લેવા બરાબર હે. આપું ખુદ બદલવામાં મુશ્કેલ હે, પણ આપણ બદલવા હારું પરમેશ્વરના પવિત્ર આત્મા નવો જીવન આલે હે. પણ આપણે કારણને લીધે ઈસુ મસીહ ઉપર ભરોસો કરવો પડે ને આપો ઉદ્ધાર કરતા ઈસુને ઉપર વિશ્વાસ કરવો પડે. ચિત્ર નંબર 25. પવિત્ર આત્મા આવે. ઘણી વખત ઈસુ મસીહ હરગમાં ઉપર જતો રહ્યો, ઘણી વખત પવિત્ર આત્માને મોકલવા હારું સેલા હાથે વાત કરીને વાયદો આલ્યો. એને બાદ સેલા એક જગ્યા યરુશલેમમાં ભેગા થયા અને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા. અચાનક પ્રભુનો પવિત્ર આત્મા આના ઉપર આવ્યો અને આ પવિત્ર આત્મા ભરાઈ ગયા. જેમ ઈસુ મસીહ પ્રતિજ્ઞા આનંદ કીધી હતી તેમ પૂરું થયું ને એ આંગળા ઈસુ મસીહના બારામાં બતાડવા હારું અન્ય ભાષામાં બોલવા લાગ્યા. જેમ આણંદની તાકાત હતી એમ બોલ્યા. પવિત્ર આત્મા આણંદને સબ જગહમાં વિશ્વાસ છે ને દિલમાં વાસ કરે હે और આને પરમેશ્વરનો પ્રેમ કરવા હારું ને એની આજ્ઞા માનવા હારું એ શક્તિ ને સામર્થ આલે હે. ચિત્ર નંબર 26. ઈજવાળા મસાલું. એવા ઘણા મનખા દીખ્યા જણા કને ઈજવાળું નહીં, ઈંધારામાં ચાલી રહે. આના કને બાઇબલ નહીં અને આ પરમેશ્વરને બારામાં જાણતા નહીં અને પરમેશ્વરની વાત આને ખબર નહીં. ये नहीं जानता कि यह कौन है ने कहाँ आया है ने कहाँ जा रहा है, પણ यह ठोकर खाई रहा है, पड़ी रहा है. આણના જીવનમાં નિરાશા ને દુઃખે આણના ચહેરા ઉપર આણને ભય દેખાઈ રહ્યો है. પણ આપણો આણા આદમીને દેખીએ જેને કને પરમેશ્વરનો વચન એટલે બાઇબલ है તેની સચ્ચાઈ है ને જ્યોતિ है. એ જાણે है કે એ કોણ है ને એ આ સંસારમાં કેમ આવ્યો है. ઈસુ મસીહની શાંતિ ને પાપોની ક્ષમા એને કને है એટલે એના જીવનમાં ખુશી है, આનંદ है ને ભરોસો है. ઈસુ મસીહ કીધું, હું દુનિયાનો ઈજવાળો है. અગર કોઈ મનક મારે વાહે ચાલે તે એને ઈંધારામાં ચાલવાની જરૂરત નહીં પડે. તમુ કણા હરકા હે તમે વિચારો, તમારે કને ઈંધારું હે યા ઈજવાળું હે. તમે ઈસુ કને આવો, ઈસુ હરકા ભણો, ઈસુને વાહે ચાલો, ઈસુને ઈજવાળો લઈને ઈસુને હાથે હાથે તમે ચાલો. चित्र नंबर 27. एक नवो मनक. प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी नवो मनक है और परमेश्वर ने वचन नो पालन करे है. ईश्वर नो धन्यवाद करे है कि परमेश्वर एना पाप माफ कर्या. पवित्र आत्मा एक विश्वासी ने गलत कामों हो सीटी राखे, जीवी रीते व्यभिचार हो, लड़ाई झगड़ो हो, चोरी हो, बेईमानी हो અને કેવી પ્રકારની મૂર્તિ દેવી ને દેવતાઓની આરાધના ને ઉપાસના ને કરવાની ને એને શક્તિ આલે. ઈસુ મસીહ એને તાજા કામ કરવા હારું મદદ કરે ને પરમેશ્વર એને હો ખુશ રહે. चित्र नंबर 28. एक मसीही परिवार. एक एवा परिवार ने आपको देखिए, पति पत्नी एना सोरा एक हाथे प्रेम हाथे रहे, एक बीजा नो इज्जत करे, मान करे, सहायता करे. एना पति ने एनी पत्नी એને ચહેરો દેખીને એની સન્માન કરે અને એને ઉત્સાહ આલે और એના સ્વરાને પરમેશ્વરનો પ્રેમ ને પરમેશ્વરના વચનને માનવા હારું એ હિકાડે હે. यो मसीह परिवार प्रार्थना करे ने परमेश्वરના કામ હારું હંમેશા તૈયાર રહે. चित्र नंबर 29. આપણા દુશ્મનોને પ્રેમ કરવો. પ્રભુ ઈસુએ આપણા અનુયાયીને એ વાત શીખવાડી કે આપણા વિશ્વાસી લોકો સાથે પ્રેમ કરવો ને બીજી જાતિના બીજા ધર્મના મનખા સાથે પ્રેમ કરવો અને જે આપણા વેરી હે દુશ્મન હે આના હાથે બધો પ્રેમ કરવો.
અને જે ઈસુ મસીહના વિશ્વાસી હે લડાઈ ઝઘડો છોડીને પરમેશ્વર સાથે પ્રેમ કરવો અને એની ભક્તિ કરવી, એ વાત પ્રભુ ઈસુએ શીખવાડી. ઈસુ મસીહે એક દાખલો બતાડ્યો કે વાટમાં એક આદમી જતો હતો અને એને 100 કૂટ્યો અને ધન લઈ લીધું. પણ બીજી જાતિવાળો એક આદમી આવ્યો તો એને દેખીને જતો રહ્યો. એની હાલત ખરાબ દેખીને પણ દેખીને જતો રહ્યો. એની કોઈ મદદ નહીં કરી. પણ એક નીચી જાતિનો આદમી આવ્યો, તેણે એને દેખીને એની ઉપર દયા કરી, એની સેવા કરી, એની દેખરેખ કરી અને એને દવાખાને લઈ ગયો અને એને ઘણી બી વાતના અને પૈસાની માંગ નહીં કરી. જે બી પ્રભુ ઈસુના પરમેશ્વરના ભગત હે, બેટા બેટી હે, તો આપણે બી અનેક હિસાબે દુખીઓની મદદ કરવી, સહાયતા કરવી. ઈસુએ આપણને કીધું હે કે આપો અણી રીતે ભલાઈનું કામ કરો તે પરમેશ્વરના બેટા બેટી કહેવાય. અણી રીતે યો પ્રભુ ઈસુએ એની ભક્તિ કરવા વાળાને યો કામ શીખવાડ્યું હે. ચિત્ર નંબર 30. ઈસુ શક્તિશાળી હે. ઘણા મનખા જે મૂર્તિઓને તાબીજોને બાળી રહ્યા હે, તોડી રહ્યા હે, નષ્ટ કરી રહ્યા હે, કેમ કે યહ હંગળા ઈસુ મસીહ કને આવી રહ્યા હે. ઈસુ મસીહ કને આવા હારું વિશ્વાસ કરવો જોઈએ અને વિશ્વાસ કરે યા અણી હંગળી ચીજ જે મૂર્તિ પૂજાની હે, શૈતાનની શક્તિ આના ઉપર મુક્તિ પાઈ રહ્યા હે. ઈસુ મસીહ ને ઉપર વિશ્વાસ કરવા વાળાને લીધે એ દુષ્ટ આત્મા, શૈતાનની શક્તિ, મૂર્તિ પૂજા એને ભોપાળી કરવા વાળા એ ઈસુ મસીહના વિશ્વાસથી મોટા નહીં. અહીં ઈસુની શક્તિ વધારે હે. આપો વિશ્વાસી જો શૈતાન को ડરવાની જરૂરત નહીં, ઘણી બી પ્રકારની સમક રાખવાની જરૂરત નહીં, કેમ કે પ્રભુ ઈસુ આપણને શક્તિ આલે ને આપણે મદદ જોઈએ તો પ્રભુ ઈસુને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ ને પરમેશ્વર આપણને સહાયતા કરે. ચિત્ર નંબર 31. ઈસુ મસીહ દુષ્ટ આત્માઓને કાઢે છે. હા, એવા ઘણા મનખા હે જેનામાં દુષ્ટ આત્માની શક્તિ પીડિત છે. એવાને હાકળે દુગડે બાંધીને રાખે, કેમ કે એનાને મેં એવી શૈતાનની શક્તિ ભરાયેલી છે જે આનામાં ઘણી કાઠી છે. ઈસુના નામમાં જણા વ્યક્તિમાં દુષ્ટ આત્માની શક્તિ ભરાયેલી છે તણા અને ઈસુ એવી આજ્ઞા આલે તો આને ઈસુની આજ્ઞા એ દુષ્ટ આત્માની શક્તિ બહારથી નીકળી જાય છે, કેમ કે પ્રભુ ઈસુની શક્તિ શૈતાનની શક્તિ વધારે મોટી છે અને શૈતાનની શક્તિ પ્રભુ ઈસુની આજ્ઞાને પાળે છે. અગર તમોમાં કેને બી દુષ્ટ આત્માની પરેશાની હોય તો તમારે પરેશાન થવાની જરૂરત નહીં. તમો વિશ્વાસ જેને હાથી કીને તમારે હરું પ્રાર્થના કરાવો. વિશ્વાસી પ્રભુ ઈસુ નામમાં પ્રાર્થના કરે અને શૈતાનની શક્તિ તમારા માહી નીકળી જાય. અગર તમે બી વિશ્વાસ કરો ને ભરોસો રાખો તો પ્રભુ ઈસુ બી તમારે આત્મામાં વાસ કરે ને તમને શક્તિ આલે, તમારી મદદ કરે ને શૈતાનની હરેક ગંદી શક્તિ તમને વસાડીને રાખે. ચિત્ર નંબર 32. પરીક્ષા. એક વિશ્વાસી ઈસુ મસીહ વહાસાલે એને રોકવા હારું શૈતાન પરીક્ષા ઊભી કરે. શૈતાન એ ચાહ્યો હે કે આપો પરમેશ્વરને ભૂલી જઈએ ને સંસારની વાતોમાં, રૂપિયા પૈસામાં, કપડાં પહેરવામાં, ખાવા પીવામાં, મોજ કરવામાં આપો આપણું જીવનને વ્યતીત કરીએ. પ્રભુ ઈસુ એમ કહે કે જેના પાપી આપણ પરીક્ષામાં દડવા કોશિશ કરે તો આપણે આના પાપીને હાથે સહેમત થવું ને પણ જે આપણા દોસ્ત બની રહ્યા હે તણાને આપણા પ્રભુ ઈસુ મસીહની વાત હિકાડીને એનાને ઈસુ મસીહની આજ્ઞા માનવા વાળા બનાવવા જોઈએ. ચિત્ર નંબર 33. અગર આપો પાપ કરીએ તે. આના વિષયમાં પ્રભુ ઈસુએ એક જવાનની કહાની બતાડી અને એમ કીધું કે એના બાપને ઘેર હું યો ધન લઈને ગણેશી જતો રહ્યો ને પાપમાં, બુરાઈમાં, સંસારિકતામાં, દુનિયાદારીમાં, મોજ મસ્તીમાં, ખાવા પીવામાં અને સબ પૈસા ઉડાવી દીધા. અને એક દડો એવો આવ્યો કે યો મોટા પાપમાં પડી ગયો
અને એને કને પૈસા મટી ગયા, એને ભૂખ લાગી, એટલે ઈયો એને મનમાં એવો વિચાર આવ્યો, મારા બાપના ઘેરમાં તો નોકર સાકર ખાઈ રહ્યા, મોજ મસ્તી કરી રહ્યા ને હું આ ભૂખે મરી રહ્યો હે. એટલે આને એને મનમાં એને પાપો પસ્તાવો કર્યો અને એવો વિચાર કર્યો, હું મારા બાપને આગળ જઈને મારા પાપની માફી માંગે ને પાછો મારા બાપને ઘેર હું રહેશ. અને ભાજી એવો વિચાર કર્યો અને એના બાપને ઘેર ગયો. એને બાપે એને હસી વાતમાં એને સ્વીકાર કર્યો. એ કહાની એવું હિકાડી રહી હે કે અગર આપો પાપ કરજે તે હસી વાતમાં અગર આપો દુઃખી થઈએ, પસ્તાપ કરજે અને આપણા પાપ પાછા ફરી જઈએ તો પરમેશ્વર આપણને આપણે પાપી આપણને માફી આલે ને પાછો એની સેવામાં આપણને આગળ વધારે. અગર આના લડકા હી આના એ સોરો હતો જવાન, એને બાપ એને પાછો એને સ્વીકાર કરી લીધો તો આપણો હરકનો બાપ જે હે એવું તો આપણને એની બુંડી વાતો પાપો આપણને અલગ કરીને આપણને પાછો સ્વીકાર કરી લે. એટલે આપણે બાપ કરીને આપણે પાપની માફી માંગવી જોઈએ. ચિત્ર નંબર 34. બીમારી. પરમેશ્વરના મનખા ઘણું કામ કરી શકે હે, કેમ કે અગર કોઈ બીમાર વે પડેલા વે તણાહારું પ્રાર્થના કરી શકે અને વિશ્વાસ કરી શકે. અને જો મને કેવી તકલીફમાં પડેલું હે ને અગર વિશ્વાસી પ્રાર્થના કરે તો પરમેશ્વરને જે ઠીક લાગે એ પરમેશ્વર એની પ્રાર્થના સાંભળીને કામ કરી શકે હે. પરમેશ્વર બીમારને હાજર કરવાની શક્તિ રાખે હે. પરમેશ્વર ચાહે તો બીમારને હારું સહી દવા એને મળવા હારું પરમેશ્વર એની મદદ કરે. પરમેશ્વર એના બીમાર હાથે પ્રેમ કરે હે, એના મનખા હાથે ઉધો પ્રેમ કરે હે. અગર પરમેશ્વરના બેટા બેટી ને કઈ બી બીમારી થાય જાય તો એની બીમારી ઉપર કબજો લેવાનો પરમેશ્વર શક્તિ રાખે હે ને પરમેશ્વર વિશ્વાસ્ય ને શૈતાન ही રક્ષા કરે હે ને વિશ્વાસ્ય ને ઘણી બી બુરાઈ હું સમકવું નહીં જુગે, કેમ કે સંકટના સમયમાં પ્રભુ ઈસુ આપણી સાથે હાથે રહે અને આપણને શાંતિ આલે હે. ચિત્ર નંબર 35. મોત. કોઈક દાડો આપો મરી જવાના હે. આપો મરી જવું તો આપો કાં જવું? એક વિશ્વાસી મરી જાય તો એની આત્મા ઈસુ મસીહ કન જાય તો એના પરિવારવાળા વિચાર કરે કે એ તો બીજી દાણ આપો હરકમાં મળું, પણ એક વ્યક્તિ અગર ઈસુ મસીહ વગર મરી જાય તો એની આત્મા કાં જાય? પણ એના જે દોસ્ત હે એ વિચાર કરે એ તો મરી ગયો પણ આવું આપણને બીજી દાણ મળવાનો નહીં. યા ઘણા દુઃખી થાય, કેમ કે ત્યાં નહીં જાણતા કે યા વિશ્વાસી મનખા બીજી દાણ દેખવા મળે હરગમાં. પણ એક આદમી જે પરમેશ્વરની પ્રતિજ્ઞાને નહીં માનતો, પરમેશ્વરની વાતને નહીં પાળતો, એ અગર મરી જાય તો યો પરમેશ્વરના રાજમાં નહીં જતો. એટલે તમુ વિચારો કે તમુ મરહો તે ઘણી જગ્યા જાઓ. चित्र नंबर 36. यीशु मसीह નું શરીર. हाँ आपको सब देखिए कि अपना शरीर में अलग अलग अंग रे. अपना शरीर में हंगड़ा अंग આપણું આપણું કામ કરી રહ્યા है. आँख देखવાનું કામ કરે, કાન સાંભળવાનું કામ કરે, મોઢું બોલવાનું ખાવાનું કામ કરે. આપણા શરીરમાં જેતરા બી અંગ હે એક હાથે મળીને કામ કરી રહ્યા है. अगर कोई भी एक अंग बीमार पड़े जाए, चोट लागी जाए या એને તકલીફ આવે જાય, એને કષ્ટ પડે, મુસીબત પડે જાય તે એને આખા શરીરમાં એનો અનુભવ થાય. પરમેશ્વર એમ કહે કે સબ વિશ્વાસી આખા ડીલના એક અંગ હે, એટલે તેને કલીસિયા કહેવાય. ઈસુ મસીહ આપણા આખા ડીલનો માથું હે. આંગળા વિશ્વાસીને કામ કરવા હારું પરમેશ્વર કને કામ હે. ઘણા પ્રસાર કરે, ઘણા ગીત ગાય, ઘણા શિક્ષા આલે, ઘણા ખેતીવાડી કરે, ઘણા ખાવાનું બનાવે. એટલે પૂરા આના શરીરને આપણા ડીલને એક કાઠું મજબૂત બનાવે. આની રીતે પ્રભુ ઈસુની સહાયતાથી આપણા હંગળાને કામ કરવું જોઈએ. હંગળા વિશ્વાસીને એકબીજા મળીને રહેવું, એકબીજાના કામમાં મદદ કરવી. ને તે એવું નહીં કરીએ તો આના ઈસુ મસીહના શરીરમાં તકલીફ પડે છે.
ચિત્ર નંબર 37 પરમેશ્વરની આરાધના કરવા હારું ભેગું થવું. હંગળ વિશ્વાસ છે ને પરમેશ્વરની આરાધના કરવા હારું લગાતાર એક જગ્યા મળવું જોઈએ. આપણે બાઇબલમાં ગીત ગાવા, પ્રાર્થના કરવી આપણે શીખવી પડે. આપો પરમેશ્વરની સેવા હારું દાન લેવા ને પરમેશ્વરની સેવા કરવી. પ્રભુએ આપણને શીખવાડ્યા હે કે એની મોતમાં ભાગી થવું. જેના ઈસુએ એવી આજ્ઞા આલી કે જરા તમે રોટો ખો અને આ દાખરસ પીઓ ત્યારે તમે મારી મોતને યાદ કરો. એટલે વિશ્વાસી લોક ભેગા થાય, રોટો ખાય ને એના કટોરામાં પીએ. એટલે રોટો ખાવાનો મતલબ યુ હે કે ઈસુ મસીહનું શરીર જે આપો ખાઈ રહે ને કટોરાનો મતલબ યુ હે કે લોહી ઈસુ મસીહનું જે આપણે પાપા હારું ઈસુ મસીહ વહાડ્યું ને આપો પાપી મુક્તિ મળી. ચિત્ર નંબર 38 પ્રભુ ઈસુ એના મનખાને લેવા પાછો આવે. પ્રભુ ઈસુએ ઘણી વખત હરક ગયો, ઘણી વખત એક પ્રતિજ્ઞા આલીને ગયો હે કે હું પાછો તમને લેવા આવે. એટલે ઈસુ મસીહ ઘણી બધા સમયમાં આવી શકે. ઈસુ મસીહ હરકમાં અચાનક પાછો આવે. એટલે જેટલા એના હાસા વિશ્વાસી લોક હે તણને લેવા પ્રભુ ઈસુ દુનિયામાં પાછો આવવાનો હે. જેતરા પરમેશ્વરના મનખા જે આજ ઈસુ મસીહની ભક્તિ કરી રહ્યા है, जीवता है, ये तरत बदले जाए अणनियो ले जाए. और जी भक्ति करता करता मरी गया है क्या हुदा कबर में जीवता थाय ने ईसु मसीह ने वादळ में सब મળે. અણને પાછો જીવતો કરે એ કબરે ખાલી થાય જાય અને જી આની દુનિયામાં જી બાકી રહી જાવે ના હે અવિશ્વાસી અણને નિયામના દાડા હુદા એમને એમએસ રેવા દેવેનો હે. પણ યો ઈસુ મસીહ કેરા આવે એ કેને ખબર નહીં. એટલે આપણે એને આવવાની તૈયારીમાં આપણે ઇંતજાર કરવો અને એવું એ વાત બીજાને કીધી રહેવાની ને ઘણી વખત પ્રભુ ઈસુ આવે. માનો કે આજ અગર ઈસુ મસીહ આવે જાય તે હું તમો એને હાથે જવા હારું તૈયાર હે. ચિત્ર નંબર 39 વિશ્વાસી ને ફળ લાવવું જોઈએ. ઘણી રીતે એક રોકડામાં ફળ લાગે તને જ પ્રકારે એક વિશ્વાસીને આત્માનો ફળ ઉત્પન્ન થાય. ઈસુએ કીધું હું દાખલતા હે તમો ડાળજી હે. અગર તમે મારે બન્યા રહો તો હું તમારા બને રહે તમે વધુ ફળ લાવો. પરમેશ્વરનો પવિત્ર આત્મા આપણે અંદર વાસ કરે ને કાર્ય કરે હે. પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, ધીરજ, કરુણા, ભલાઈ, વિશ્વાસ, યોગ્યતા, નમ્રતા ઈ આપણા જીવનમાં ઉત્પન્ન કરે હે. અગર રોકડામાં ડાળી ફળ ને લાગે તે તેને કાપી દે, તેને બાળ દે, તેને ખતમ કરી દે. અણેસ તરીકે ઈસુના અનુયાયી જી હરેક પિતાની આદર કરવા હારું એને વધુ ફળ લાવવા જોઈએ. ચિત્ર નંબર 40 ઈસુના ગવાહ બનવું. પ્રભુ ઈસુએ હંગળા વિશ્વાસ છે ને એને કને આવવા હારું આમંત્રણ આલ્યું હે ને હાથે હાથે બીજાને લાવવા હારું નિમંત્રણ આલ્યું હે. આપો પ્રભુ ઈસુનો સુસમાચાર સંભળાવજે ને એ સુસમાચાર સંભળાવી ઘણા મનખા પાપ હા, બીમારી હા, નરક હા વસે જાય ને વિશ્વાસી બને જાય ને યા વિશ્વાસી બીજાને સમજાડ હે કે કેમ ઈસુ બીજાને વસાડી રહ્યો હે ને આના હારું ઈસુ મસીહ મરી ગયો, જીવતો થયો અને સંભવ હે કે આપણી વાત સાંભળીને એ હોતે વિશ્વાસમાં આવે. અને જ રીતે પ્રભુ ઈસુની આત્મા આપણને મદદ કરે કે આપણા જીવનમાં આપણા ઓઠા થકી મોઢા થકી પ્રભુ ઈસુની ગવાહી બીજાને આપણે દે શકીએ.